विद्यार्थी साथियों, मैं डॉक्टर सुखचैन सिंह निश्चय एजुकेशन सर्विस तो तुहाडे सारिਆਂ वास्ते एक नवा टॉपिक लैके आया प्रीएम्बल जिन्हों असी पंजाबी दे विच प्रस्तावना ही बोलते हैं। प्रस्तावना ये जिहड़ा टॉपिक है, चाहे तुसी PPSC की तैयारी करते हो, वो चाहे PCS का एग्जाम होवे, चाहे प्रिंसीपल का होवे, चाहे SSC होवे, चाहे UPSC होवे, कोई भी एग्जाम होवे, इस एरिए दे विचों बहुत ज़्यादा सवाल आउंदे आ। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप नाल रिलेटेड होवे, चाहे वो सबजैक्टिव टाइप नाल रिलेटेड होवे। प्रस्तावना, क्योंकि मैं पॉलिटी का टीचर हाँ, मैं पॉलिटी पढ़ाउणा। हुण तुसीं सोचदे होवोगे कि भी प्रीएम्बल ही क्यों शुरू कीता है, फंडामेंट राइट क्यों नहीं शुरू किया। सब तो वड्डी गल ये हैगी आ भी जदों कोई चीज़ बनदी आ, उहदा सानूं किस तरह वो होंद दे विच आई। जिस तरह संविधान की गल है भी संविधान किवें होंद च आया, संविधान पहला बनिया या प्रीएम्बल पहला बनी। इस करके साडा इक्को एक जिहड़ा मेन अज फोकस होऊगा वो साडा प्रीएम्बल ते होऊगा, जो मैं बोर्ड के उत्ते लिखिआ। इंग्लिश दे विच मैं लिखिआ प्रीएम्बल ते पंजाबी दे विच लिखिआ प्रस्तावना। हुण सब तो पहली सानूं ये पता होना चाहिए, जिहड़े विद्यार्थी UPSC मेन लिखना चाहुंदे ने या कोई PCS का मेनस लिखना चाहुंदे ने, कि उन्हां दे लई जां SSC वालिआं दे वास्ते वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। हुण वट इज प्रस्तावना? प्रस्तावना की है? जिहड़ी प्रस्तावना हुंदी है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मतलब मुढ़ला भाग है, जान पहचान वाला। जिस तरह असी एक किताब देखते होंगे, किसी भी किताब के जिहड़ा पहले या 2 पेज होंगे ने, उत्थे पढ़िया होगा तुसी प्रीफेस जां जान पहचान। इहदा मीनिंग ये हैगा भी जिहड़ी प्रीएम्बल हैगी आ वो साडे संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं इहनूं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जां असीं इहनूं प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। प्रीफेस, ठीक है, और जां इंट्रोडक्टरी हो गया, प्रीफेस हो गया, ये इहदा मेन है जिहड़े साडे संविधान दा। हुण असीं प्रीएम्बल दी जां प्रस्तावना दी हिस्टरी की गल करदे हां भी प्रस्तावना कदों यूज हुई है, असीं अजिही अज गल करांगे। जेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की गल की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 दे विच एक एक्ट बनिया सी, आह ध्यान रखियो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है जी। 1919 दे एक्ट दे विच पहली बार प्रीएम्बल दी गल कीती गई सी। गल कीती गई है। जे तुहानूं सवाल ये आउंदा है भी प्रीएम्बल दी हिंदुस्तान दे विच सब तो पहला कदों गल कीती गई है? सब तो पहला गल कीती गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दे विच। पहला सवाल क्लीयर है जी। दूजा सवाल साडा यह बनदा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आप ध्यान रखियो मेरी गल। जेकर सानू ये सवाल आउंदा है जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनिया सी 1935 च, जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सी, यह एक प्रकार का यह भी संविधान सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़ा 1919 का एक्ट सीगा, ये भी एक संविधान सी, ये भी एक संविधान सी, क्योंकि जिहड़े एक्ट ब्रिटिश चों बन के उहदी पार्लीमेंट दे विचों वो सारे एक काहदे वास्ते काम करते सीगे, एक संविधान की तरह ही काम करते सीगे। हुण थोड़ा जिहड़ा अगला सवाल यह बनदा भी जिहड़ा 1935 का एक्ट हैगा वो टोटली प्रीएम्बल ते बेस सीगा। इन इंडिया जिहड़ा 1935 का 1935 का जिहड़ा आह एक्ट हैगा ये टोटली प्रीएम्बल ते बेस सी। ये गल तुहानूं याद रखनी चाहिए। हुण जेकर असीं प्रीएम्बल की गल करते हैं, प्रीएम्बल असीं लई कित्थों आ? प्रीएम्बल असीं लई कित्थों आ? प्रीएम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USA। असीं जिहड़ी प्रीएम्बल हैगी आ असीं वो USA दे संविधान तो लई आ। मैं शॉर्ट दे विच लिख रहा कित्थों लई है? टेकन फ्रॉम, आ लिखो जी, टेकन फ्रॉम USA, इत्थों लिया सी, ठीक है जी।
ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ USA। ये पहला सवाल साडा ये बनदा। हुण जिहड़े कई होर तुहाडे दिमाग जिस वेले सवाल चलदे होणगे, मैनूं सुण रहे हो तुसीं सारे, USA दे विच पहलां प्रेम्बल लिखी गई है। USA दे विच पहलां प्रेम्बल लिखी गई है, फिर संविधान लिखिया गया। ठीक है, इन USA फर्स्ट रिटन इज प्रेम्बल दैन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USA। USA दे विच पहलां प्रेम्बल फिर संविधान। पर इंडिया दे विच इहदे उल्ट है। इंडिया दे विच जदों साडे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान साडा बना रहे सी, साडे पहला संविधान लिखिया गया हिंदुस्तान दे विच, फिर साडे प्रेम्बल लिखी गई है। इहदे च इह फर्क हैगा, इह तुसीं याद रखना हैगा। हुण जदों असीं आ भी साडा USA वाला हो गया, आ भी हो गया, आ भी हो गया, जिहड़ी असीं अगली गल करदे हां, जिहड़े इत्थे दो ਇਹ ਚੋਂ ਮੇਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ। NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਆ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ, NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, PALI KH ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਆਹ NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ PALKHIWA NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਯੂਰਿਸਟ। ਯੂਰਿਸਟ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਗਾਦਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। NA ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈम्बल ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈਲਡ ਦੈਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈਲਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ਪ੍ਰੈम्बल साडे संविधान का की है? आइडेंटिटी कार्ड है। ਪ੍ਰੈम्बल साडे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। कई बार जो बच्चे UPSC मेन्स लिखण जाते हैं, उत्थे परसनैलिटी पाते हैं NA पालखीवाला, NA पालखीवाला पाते हैं। इस करके तुहानूं पता होना चाहिए भी NA पालखीवाला कौन हैगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ਪ੍ਰੈम्बल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। PCS मेन च भी पूछा जाता, UPSC मेन च ऑब्जेक्टिव आम तौर पर हुंदा की है, जिहड़े ऑब्जेक्टिव ਪ੍ਰੈम्बल दे उद्देश की ने, ये सानू सवाल बनता है जी। हुण ध्यान दिओ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटरनिटी, मैं बोल रहा जी, ਇਹਦਾ पूरा नाम की है? जस्टिस, ठीक है जी, लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी। ये साडी मेन ऑब्जेक्टिव ने ਪ੍ਰੈम्बल दे। भी साडी ਪ੍ਰੈम्बल ने देना की है लोगों को? जस्टिस देनी है। ਉਹਦੇ पहली थोड़ा सवाल यह बनता भी थोड़े सीक्वेंस वे याद करने ने, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटरनिटी। ये थोने चारों वर्ड एज इट याद करने ने। थोनों की पाऊगा, वो पहला आ पा दूगा, फिर आ पा दूगा, अगे पिछे पाऊगा, सीक्वेंस वाइज हमेशा यह सवाल बनता होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप च बनता है भी इन्होंने तुसीं सीक्वेंस वाइज किवें लाउणा है। हुण मैं थोनों थोड़ा थोड़ा इन्हां बारे दसूंगा भी जिहड़ी ये जस्टिस है। जदों असीं जस्टिस की गल करते हैं, सानूं कही जी जस्टिस चाहिए है? सानूं सोशल जस्टिस भी चाहिए है, सानूं इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहिए है, सानूं पोलीटिकल जस्टिस भी चाहिए है। ठीक है, जस्टिस बहुत प्रकार दी ने। इत्थे जस्टिस दे विच पहली गल करांगे सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस, तीजा पोलीटिकल जस्टिस। अज हुण आपां इन्हां बारे तिन्नां बारे गल कीती जाऊगी। सोशल जस्टिस मैं लिखिआ इत्थे, मैं शॉर्टकट लिखिआ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ते पोलीटिकल जस्टिस। हुण जिहड़ियां असीं ये तीनों चीज़ां सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पोलीटिकल जस्टिस असीं कित्थों लईआं ने? ये असीं लईआं ने रशियन रेवोल्यूशन तो। कित्थों लईआं ने जी? रशियन रेवोल्यूशन। मैं शॉर्टकट लिखिआ रेवोल्यूशन। रशिया दे विच क्रांति हुई सी, तुहानूं पढ़िआ होना 1917 दे विच। असीं ये तीनों वर्ड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ते पोलीटिकल जस्टिस असीं तीनों कित्थों लए आ? ये असीं लए ने रशियन रेवोल्यूशन तो। ठीक है जी, मेरी गल याद रह जूगा।
ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਰੀਡ ਔਰ ਬਰਥ ਆਫ ਪਲੇਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਕੱਢਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 14, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਅਰ ਆਰ 100 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਉੱਥੇ 100 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਫਾਲ ਇਨ ਦਾ ਮੈਰਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਥ ਆਫ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 90 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ 16 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ 16 ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 325 ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ। ਲਿਬਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸੈਪਟ। ਲਿਬਰਟੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ, ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਟੀ,
ਹੁਣ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ 25 ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ, 26, 27 ਤੇ ਆਹ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 25 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੰਸਾਇੰਸ, ਫਰੀडम ਆਫ ਕੰਸਾਇੰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੰਸਾਇੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 25 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ, ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 26 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮੌਸਿਕ ਐਕਸਟਰਾ। ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ 26 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਇਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਇਟ। ਉਹ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਔਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਵੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਵੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ
ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਡਾ 26 ਹੁਣ 27 'ਚ ਕੀ ਹੈ? 27 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? 27 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन टू पे आ पार्टिकुलर रिलीजन। मेरा कहने का भाव ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ? ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ 27 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 27 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਔਰ ਦੇ ਡੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 28 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ध्यान दो मेरी गल, मैं की बोल रहा, इसका मीनिंग की है 28 आर्टिकल का। 28 आर्टिकल का मीनिंग ये है भी दोज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जेडे स्टेट गौरमेंट चला रहे हैं, जिथे स्टेट गौरमेंट उन्होंने फंडिंग कर रही है, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ DAV ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ। ਆਹ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 6 ਕਲੌਜ਼ ਨੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਜ਼ A, B, C, D, E, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 19A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 6 ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੂਅਰ ਵਿਊਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਈ ਮਾਊਥ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਚੌਥਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੂਅਰ ਵਿਊਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਔਰ ਐਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਏ, 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਬੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ, ਅਸੈਂਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਮਸ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਮਸ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 144 ਜਿੱਥੇ 144 ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 5 ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਨਲਾਫੁਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ 144 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ 144 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ 144 ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ। 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਕੀਤਾ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ यूनियन, राइट टू फॉर्म यूनियन, कॉमा, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी और कारपोरेशन। मेरा कहने का भाव की है कि कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था आर्टिकल 19 की क्लॉज के सी के मुताबिक कोई क्लब बना सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा सकती है, जिमें कि श्रोमणी अकाली दल बादल है, ठीक है जी, कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, कोई भी जी पार्टी रजिस्टर्ड होंगी है 19 की क्लॉज सी च होंगी है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, जिन्ने भी, पर कोई पोलीटिकल पार्टी या कोई क्लब किसी धर्म के नाम से, किसी जात के नाम से नहीं बनाए जा सकते। यह है जी साडी 19 की क्लॉज सी, 19 की क्लॉज सी। हुण 19 की क्लॉज असी डी की गल करते हैं। 19 की क्लॉज डी, राइट टू मूव, 19 की क्लॉज डी की कह रही है राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। तुसी हिंदुस्तान दे विच जाके किते भी रह सकते हो, किते भी जाके रह सकते हो, पर कुछ एरिए अजिहे हैगे आ जिथे गौरमेंट ने उत्थे जाण ते मतलब रोक लाई है, जिवें ट्राइबल एरिएज ने, ट्राइबल एरिए ने ਜਾਂ शेड्यूल्ड एरिए ने ਜਾਂ दोज एरिया भी ਜਿਹੜੇ अंडर थ्रैटन ने, ਜਾਂ हो सकता कल ਨੂੰ पाकिस्तान ਨਾਲ लड़ाई लगी ਹੋਵੇ, चाइना ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई लगी ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਐਫ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਮੋਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।